ନାରଦ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ମହାରୁଦ୍ର ଶିବ ସତଜନ ଯିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ସତଜନକୁ ପାଇଲେ ଖୁସି ହବ ଆଉ କୁଜନ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଣ ଖୁସି ହବ गोटे भांगुआ पाखे गोटे भांगुआ बसिले ताकू आनंद लगे गोटे गंजेया पाखे गंजड़ पाखे आउ गोटे जदि गंजेया एकाठी हो गला जड़े चुनुम धर जड़े डिआसिली मार गोटे मदुआ पाखे जदि गोटे मदुआ पहुंची गला जड़े ढाली पेके बनई दी जन चियर्स करेंगे ये तो सतसंग अधिकारी शिव सतसंग अधिकारी हेले नारद शिव खुशी हो गल यथा मान्य उभय उभय को प्रदान कर शंकर भगवान उत्तर देले बोले नारद तुम्हें आज एते आनंद कहीं नारद ना प्रभु मोर खुशीर कारण मु वैकुंठपुर को सबुदिन जाए नारायण नारायण नाम रटन करे प्रभुंकर उच्चिष्ट टिके पाई पारे से दिन वैकुंठाधिपति नारायण खाई बसुंती मु जाई पहुंची गली भवमयी भगवती पाद तले मुंडिया टे मारली कहली माँ मुझे प्रभुंकर प्रसाद माँ जिते बड़े कही कथा प्रभु टिके उच्चिष्ट छाड़ी चली गल देवर्षि नारद नारायण से उच्चिष्ट को भोजन करी मुंडरे मार मुंडरे मारिदेला बेले आनंद होगी दौड़ी शिव पाखु कहीं नारायण आत्मा होती शिव कले प्रभु मु बाबा उच्चिष्ट सेवन कर मस्तक मारी निजक गौरवान्वित मन कर शिव अनेदेले नारद जटारे टिके संकुड़ी लगी नारायण उच्चिष्ट व्याघ्र चर्मम परिधान बिल्वपत्रम शिवार्पणम जेते बेले तपस्या करती सर्वे शिव सेते बेले बाघ चमड़ा को ड्रेस करी पिंधन जेते बेले युद्ध को जानती शिव को कपड़ा व्यवहार करती जानी गज चर्मम परिधान बिल्वपत्रम शिवार्पणम अभिषेक महारुद्राभिषेक युद्ध को गला बेले शिव गज बोलते हाथीर चमड़ा पिंधिकी युद्ध को जानते डेई पड़े शंकर नारद को जटारे लगी जो ओइठा नारायण ये जटा पुरुषा चुट्टी सांगे आम कर जहा पाइले पुरे देले पाटिले टकिनी गिली देकी आनंद रे शिव नाचे बेले मां पार्वती आसिला कला प्रभु तुम्हें कहीं की आनंद कहीं की आनंद ना ये पार्वती मुआजी नारायण उच्चिष्ट देवर्षि नारद द्वारा प्राप्त है पार्वती दौड़ी गले नारद पाखु देखिले जटारे आउसुड़ीर चिन्ह वर्ण नाई मन दुख करी कांदिले माँ केमती कांदिले कांदुचु ना हसु केमती कांदन मो प्राणर भाग्य प्रभुंकर प्रसाद मु पाइलिनी हे
ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି। ବହି ହେଲା ଆରତତ୍ରାଣ 34 କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆର୍ତରେ ଡାକି ଡାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। 23 ବର୍ଷ ସାଧନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲମ କଲେ ଦୟା ସାଗର ବୋଲି नारायण आविर्भाव हेले कहले माँ तू कांदिलु ना मो भाग्य रे तुमर उच्छिष्ट नाई कहीं ना मु तुम स्त्री नु पुरुषर उच्छिष्ट को भोजन करती आग भार्जिया स्वामी इंठा कहबार अधिकार भार्जिया अरे डायबिटीज पेशेंट जी उठा फेले डायबिटीज तू पाला कहीं आसु कहलु सुन सुन माँ उत्तर देला मु तो तुम स्वामी ही पारिली स्त्री ही पारिली पुरुषर उद्दिष्ट खाइबे ता संतान मान प्रभु मु तो उद्दिष्ट पाइली तू पूरा दयार सागर दंभरे तते मु भजुथिली मो स्वामी तते जेतिक दिन तपस्या करिछंदी मु सेतिक दिन तपस्या करिछि ताले मु कहीं तो उच्छिष्ट पाइली मु आत्महत्या करी शिव हसीदेले नारायण हसीदेले कहले नाई आत्महत्या बेल हेनी सत्य बेल आसीबो तुमे आत्महत्या करिवो
ए जुगरे आउ संभव नुहे मां जुग परे जुग चली जीव आसीबो कली जुग से कली जुगरे मुनिकोटे प्रसाद रे हेब समर्पण तू भुंजिले महाप्रसाद होइब जे जान हरिवंश पुराण बही थिबु अंगे तोर नाना काम कला कली जुगे जननी लो मो भाजिया बिमला कली जुगरे तू मोर स्त्री रही तो नाटी हम विमला पंडा पिला माने मते ब्रह्म विचारी प्रसाद को समर्पण करी महाप्रसाद हो पारिबनी लो मां केमिति हबो सेई प्रसाद को नहीं ब्रह्मंक निकटरे प्रसाद को देखई दे मोर उद्दिष्ट को सुवर्ण पात्र रे दिबा गजपति महाराज को घर आसतेबा 88 केजी 240 ग्राम रो मेंढा मुंडिया चाउर प्रसाद तो निकटरे लागि हबो रे मां मो स्त्री ऊपर कार्य करिउ तो निकटरे से प्रसाद उत्सर्ग हेला परे ता नाटा हेबो महाप्रसाद ताहले जगन्नाथ स्त्री किए जानिलु विमला हेले जगन्नाथ स्त्री लक्ष्मी जगन्नाथ स्त्री नुह ताले लक्ष्मी जदि स्त्री होता बुढ़ारे तू जिते नरसिंहपुर बाजार को आस तो साइकेल पछरे क्या बसई आणुचु तो साइकेल पछरे क्या आणुचु शाली तो मोर स्त्री ठो आहुर उत्तम मो कथा देखली कि मो शाली मानु कि मो स्त्री मानुनी सेटा बुढ़ी हे गलाने बोले मो शाली की भगवड़ पछ आउ काई शाली को जुठे फिटेई दउनु आज्ञा बालो पाजिलानी भारी रोसी किया पुओ बाहागर करी सरला पर यार गोटे दांतुरी शाली दिए थला तारी सांगरे जाई के महामूर्ख ता सांगरे नोट पढ़े कि एबे 2 वर्ष होला सालटा को नहीं पळे हम गार से सेरेकेटी से सेक्रेटरी ना सेरेकेटी ताले जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा रे जते बेले जानती लक्ष्मी को सांगरे लेके जानती आओ जगन्नाथ को सांगरे किए जाए ना एवं भूत मध्य देवी परा भगवती जो प्रकृति रूपिणी देही में भक्ति मुक्ति हरिपद जुगलम जोगो माया स्मराम ताले महालक्ष्मी जन्मटा ए माँ दुर्गा कहीं आज महालक्ष्मी बेश अधिवास पाला मोर यही तो कथा रही आज्ञा लक्ष्मी कर बेशटा को मां दुर्गा कर मन को पाइला नहीं मन मधरे चिंता कले मु देखिया टिके ताको बेशटा आते निर्लज केमिति सूट करू तू तो महाज्ञानी पंडित ता भला सूट या उपाधि हे करे पाला गो गुरु गाय के दिली
ପାଟି କରୁନି କହିଲା ଆଗରୁ ଗାୟକ ଥେଲି ଏଟା ଥିଲି କହିପାରୁନି। ଶୁଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଜଳରାଜ ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ଜଳରାଜ ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ବରୁଣ ରାଜାର ପାଳିତ କନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପାଟା କି? ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କହନ୍ତି ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ରାଜ, ଜଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବରୁଣ ରାଜ ପୁଅ। ନାଇଁ ଭୁଲ, ବରୁଣର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମା ହେଲେ ଅନସୂୟା। ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା, ଚନ୍ଦ୍ରର ବାପା ମା। ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ସେଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଛନ୍ତି ମା ଅନସୂୟା। ଇକ୍ଷୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଦିଟା କପୋତ କପୋତୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ଏ ବାବାଜୀ ଅତ୍ରିଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଉ ହେଲା ହେଲା ସାନ ଭାଇ, ଆଜି ତ କଲା ଦେଇନି, କାଲି ଗୋଟେ ଏପଟେ ପାଳିବାକୁ କହିଦେବୁ। ହଁ ମାଇକି ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଗାଇକି ଦେଖିଛି ମାଇକି ହବ ଆଉ କଣ ଟିକେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ପରେ ତମେ ଯଦି ପାର୍ଟି କଣ ଗାଇବି କାଲି ଆଉ ସ୍ପିକର ଲଗେଇଦେବୁ ପାରିବା। ହଁ ଦିଟା ସ୍ପିକର ଦେଇଦେବୁ ଦିଟି ପଟେ ହେଇଗଲା। ମାଇକ୍ ତୋର 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ରଜସ୍ୱଳା ଅନସୂୟା ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୂପଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭା। କେମିତିଆ ଶୋଭା ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ବହି ହେଲା ନୃସିଂହ ସୁଧାର୍ଣ୍ଣବ। କବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କଲା କୋଟିଲା ବନ୍ୟକୁ ହରି ହରି ମୁଖୀ ବିହରିଛି ବାଳା ତଳକୁ। ବିହରିଛି ବାଳା ତଳକୁ, ତଳକୁ ବିହରିଛି ବାଳା ତଳକୁ। କିଙ୍କରି କିଶୋରୀ ନହେବ ପସରୀ, ଅପସରୀ ରହେ ନାକକୁ। ଆରେ କୁନ୍ତଳ କଳା ଭୃଙ୍ଗ ରଙ୍ଗେ ଚୁମ୍ବନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଯୁବା ମନ ବି ନବା। ବନିଶି ଧରିବି ଛାବନ୍ତି। ଆରେ କୁମ୍ବନ୍ତି ମା ଜଳ ଭାଗ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଅନସୂୟା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ରି କହିଲେ, ହେ ଅନସୂୟା
ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅତ୍ରି ବାବା କଣ କହିଲେ? କହିଲା ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର କନ୍ୟା ଅନସୂୟା ପୃଥିବୀର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ସୀତା ତେଣୁ ଅତଏବ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଝିଅ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ମୋ ମା ତମେ ପ୍ରୀତି କରିବ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆଦେଶ ନାରୀଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ପାଳିବା ପାଳିବାଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ କଣ ସର୍ତ୍ତ? ତୁମର ବିନ୍ଦୁ ଟୋପାଏ ମତେ ପ୍ରୀତି କଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଟୋପାଏ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ମା ଉପରେ ନ ପଡିବ ପୃଥିବୀରେ ନ ପଡେ ବାବାଜୀ ବିଚାର କଲା ଯାହାହେଲେ ପ୍ରୀତି କଲେ ତ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଖଳନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ପୃଥିବୀରେ ପଡିବା ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ ନା ନା କଣ କରିବି ତଥାପି ବାବାଜୀ ରାଜି କଲା ସଂଯମ କ୍ରିୟାକୁ ଋଷି ଇଏ କରିଲେ ଧାରଣ অনুসয়া সঙ্গে হেলা উন্মুক্ত যে প্রেম ସଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାବାଜୀ ଅନୁସୂୟା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି କଲେ ସଂଯମ କ୍ରିୟାକୁ ଧରିଲେ ସଂଯମାନ ଆକୃତି ହେଇଗଲେ ବାବାଜୀ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଲେ ବିନ୍ଦୁଟା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ପଟେ ବୋହିଲାନି ନିଜେ ନିଜର ସାଧନାର ବଳରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରି ନ କରି ବାବାଜୀ ଉଠେଇଲା ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ କେମିତି ସାଧନ ହେଇଛି? ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଦେଇ ବାବାଜୀଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ବୋଲା ଚକ୍ଷୁ ରୂପେ ବିନ୍ଦୁ ସିନା ଜଳରେ ଭାସିଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସେନାକୃତି ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଶେଷେ ହେଲା ଏକାକର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶାକର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଅଲକ୍ଷ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ମିକି ଘେନି ଗଲା ଦେଖି ପୁରାଣ କେତେ ଖାଲି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ତ ଋଷି ଲୋକ ବରୁଣ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବତୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ନୀରବତୀ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆଇଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାହା ହେଲେ ଉଦ୍ଦାଳକ ବାବାଜୀ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ହେଉଛି ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ସିଏ ମରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ମାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ହେଇକି ରହିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଳରାଜ ବରୁଣଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ମା ନୀରବତୀ କୋଳରେ ଖେଳି ଚାଲିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକୁ କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଦିନେ ଦିନେ ସା ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ ହୃଦୟ ସାନ୍ଦ୍ର ମସିବ ଲେଖା ଲାବଣ୍ୟ ମୟାନି ଶେଷାନ
জ্যোৎস্নান্তরাণী বকলান্তরাণী চন্দ্রঙ্কর কড়া ধারণ করে দিনে দিনে সা দিন বଢି ଚାଲିଛି ବଢି ଚାଲିଲା ହଁ କି ବଢିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଲେଖା ପଦେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ସର୍ବ ସୁଖେ ଦିନୁ ଦିନ ପଢିଲା କନ୍ୟାର ତନ ହେ ବଢିଲା କନ୍ୟାର ତନ ସାଗରେ ବିବଣ୍ଡିଲା ନବ ଯୌବନ ନବ ଯୌବନ ରେ ଭଲା ନବ ଯୌବନ পদমা কান্তি বিধুমুখী অভ্রমুগ তিসুগতি পারিজাত কুম্ভযুক্ত অধর পূর্ণ কুচরম্ভা মন্তর নেত্র জোড়ি উচ্চৈ সবা ଦିନକୁ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢିଛି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୀରବତୀ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ କାହିଁକି ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଭେଣେଇ ନୀରବତୀ ହେଉଛି ଶାଳୀ ବରୁଣ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ବେଳେ ନୀରବତୀ ଦେଖୁଛି ଝିଅର ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହାହେଲେ 10-50ଟା ଶ୍ଲୋକ ନ ଗାଇଲେ କଣ ପାଲା ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟ ଉପମା ସମୁଚୟନ ଯଥା ପ୍ରଦେଶ ବିନିବେଶିତାନ ସା ପ୍ରଯତ୍ନା ବିଶ୍ୱଶ୍ରୁକୁ ପ୍ରଯତ୍ନା দেবস্ত সৌন্দর্য দুঃখরাইব মা দেখিদেলা মো ঝিও বিবাহ যোগ্য হেলানি সর্বদেহরে যৌবন পরিভাষ পরিস্ফুট হচ্ছে যদি এবে বি ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର କରିଦେ ବିଭାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଧର୍ମ ଥିବ ସେ ବାହାଘରକୁ ଡରିବ ଯାହାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ରମ ଏ ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିବି ବାପା ରମ ବାପା ଅର୍ଜିତ ଜମିବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବିକିବ ନହେଲେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଯାଉ ମୂଲ ଲାଗି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମୁଁ ଝିଅ ବାହାରିବି ୟା ସ୍ୱାମୀ ତ ରତ୍ନାକର ବରୁଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ରତ୍ନାକର ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ରତ୍ନ ପୁରୀ ରହିଛି ତାର କଣ ଆଉ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲା ଯୋଗ୍ୟ ବର ଏଇଠି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ସେତିକି ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅକୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ନିରଲୋ ବାପା ହଁ ହଁ ବାପା ନୁ ମଉସା ଡାକି ଓହୋ ମା ପରା ହଁ ମା ଡାକି ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଲଜ କୋଠିକା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛି କଣ କହିଛି କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶିବ ହେଲେ ଭେଣେଇ ନିରବତୀ ହଉଛି ଶାଳୀ ଶିବଟାକୁ ଦେଲେ ମା ନାଇଁ 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 ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ଭାଇ ନା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦିଏ ନା କୁଆଡେ କେମିତି ଆସିଗଲ ଯେ ନା ଶାଳୀ ଘରକୁ ଭେଣି ଆସିବା ମନା ନାଇଁ ମା ଆସିଲ ଯେ କେମିତି ଆସିଲ ବାଇକରେ ଆସିଲ ନା ଆଉ କେମିତି ଆସିଲ ମୋ ବାଇକଟା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଓହୋ ସତ କଥା ଆଉ ଷଣ୍ଢ ବିନା ତେଲରେ ତ ସେଟା ଆସିବ ଓ ଷଣ୍ଢ ବିନା ତେଲରେ ଆସିବ ଆଉ କଣ ତେଲ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ ତୁ ପଦେ ପଦେ କହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖତେ ଏଗୁଡା ଘରେ ତ ଭାରିଜା ତୋତେ ଶିଖେଇଛୁ କେତେ କାମରେ ଆସିଲ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କାମ କଥା ଛାଡି ତୁ ଏଇ ଲାଗେ କଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତମେ ଦେଖି ପାରୁନ କି ମୋର କନ୍ୟାଟିଏ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମୋ ମନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି ଯେ ମୋ କଥାଟାକୁ ହେଇପାରିବ କି ନ ପାରିବ କି ଜାଣି କଣ କହୁଛୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ କନ୍ୟାଟି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ବଡ ପାତ୍ରଟେ ଯୋଗାଡ଼ ଯଦି ହଅନ୍ତା ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ମେ ହୁଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ଅଛି ତମେ ନିରବତୀ କହିଲା ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମେ ପରା ତା ମଉସା ହବ ମଉସା ଝିଅର ଝିଆରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କେବେ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହସି ଦେଲେ ଶିବ କହିଲା ଲୋ କାର କିଏ ଝିଆରୀ ମୋର ମାକୁ ମୋହରି ଗଢିଲି ସଂସାର ମୋ ବାହା ଏଣୁ କରି ନ ଜାଣି କିଏ ମୋ ଭୟର ଶିବ କହିଲେ ମୋ ମାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସଂସାର କରିଛି ମୋର ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ନିଜ ମାକୁ ଧରି ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଜାଟି ଲାଗିଛି ଝିଆରିକି ବାହାବାରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ନିରବତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଝିଅ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ନାରାୟଣକୁ ଭଜିଲେ ନାରାୟଣକୁ କେମିତି ଭରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆରତ ତ୍ରାଣ 34 କ୍ଷମା ନିଧି ଗିବାରେ କ୍ଷମା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୟରେ କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି କି ଅର ପିଲି
ଆଉ ରହିବେନି ପୃଥିଭାର ନିବାରଣ କରିବା ମୋ ଧର୍ମ ବେଳ ଆସିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ଲାଗିଲା ବିବାଦ କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ 13ଟା ଭାଇ ଯାଏ ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଦିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଅଦିତି ଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ଅସୁର ମାନେ ନାଁ ହେଲା ଦୈତ୍ୟ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡେନି বারেড়িয়া কবি ভ্রমরবর রায় বাহাদুর ধারিয়ে কলম কল বলা পূর্বে পূর্ব দেব সমরে সর্ব অমর মিশি রে সর্ব অমর মিশি রে সর্ব অমর মিশি সে যেতে দৈত্য মানকু বধি হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী রে হেলে সাহসী হেলে সাহসী কাব্য গুরু তাঙ্কু বঞ্চান্তি নব জীবন দেই রে নব জীবন দেই রে নব জীবন দেই মৃত্যু সঞ্জীবনী বলরে মৃত্যু কাহার নাই কাহার নাই রে কাহার নাই কাহার নাই রে মৃত্যু কাহার নাই সঞ্জীবনী বলরে কাহার নাই দেবতা অসুর ମାନଙ୍କ ভিତରେ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତି ଏ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଯୋଉ ଅସୁର ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ମରି ଯାଇଥିବା ଅସୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତି କି ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କି କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ତ ଜଣା ନାହିଁ ମରୁଦେବେ ବୃହସ୍ପତି କେମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତି ପରିବନ୍ଧାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ ଟା କୋଉଠୁ ମିଳେ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ର ପାଟି ନା ଶୁଣ ଭୋଟା ଯେତିକି କହିବ ପାଠ କହିବ ଆଉ ଖାଲି ତ କାହାଣୀ ବିଷୟ ରାଜା ଥିଲା ରାଣୀଟେ ଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁଆଡେ କହେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାସେଟ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସବୁଠି କହେ ପାଲାବାଲା ଯଦି ଧରା ପଡିବେ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଏଇ ଯୋଉ ରଣପୁର କାରଣ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୋତା ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ଦେଖିଛି ଗୁଡାଏ ପଦ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୋତା ମାନେ ସେ ପଦ ଗୁଡାକୁ ବାପାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି ଗାୟକ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ତେଣୁ ପାଲାବାଲା ଧରା ପଡିଯାନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠି କହେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ କମେଡି ପାଳିଆକୁ ଠିଆ କରିବ ସଙ୍ଗୀତ ପାଳିଆକୁ ଠିଆ କରିବ ସେ ନିଶ ଟୋପି ହଲେଇକି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ନେବେ ଭଜନ ପାଳିଆ ଠିଆ ହେଇକି 2-4ଟା ଭଜନ ଗାଇବ ଗାୟକ ଚୌଚଖିରି ମାରିଦବ ପାଲା ସଇଲା ହବ ପାଲା ଶେଷ ଦିନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସେ ପାଲାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ପଣ ନ କରାଯିବ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା परशुराम पुराण स्रष्टा अर्जुन चरण भाई कौन मुंड आज्ञा जोभଳି ଭାବରେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁରାଣକୁ ସହଜେ ପାଲାବାଲା ମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରାଘବ ବିଳାସକୁ ଅର୍ଥ କରିବା କ'ଣ ଆଗେ ଏତେ ସହଜ
ଖାଲି এই ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ଞାନୀକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେବତା ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳି ହେଇଛି ମରି ଯାଉଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନରେ ବୃହସ୍ପତି ବଞ୍ଚାଏ। ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣନ୍ତି। ସେ କୋଉ ପର୍ବତ ଜାଣିଛୁ? କୋଉ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା? ନା ଅଛି ସେ ଔଷଧ ଛିଦ୍ରେ ମିଳେ ଦ୍ରୋଣାଦି ଶୈଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଲୁ ସେ ଔଷଧଟି କୋଉଠି ମିଳେ? କୋଉ ଜାଗାରେ? ନା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତ ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଆଜ୍ଞା ଏକ ଅଂଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହରିୟାଣା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ସେ ଔଷଧଟା ମେଡିସିନଟା ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଖାଇକି ଅମର ହବୁ। ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଖବର କାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ପଢୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବାଢେଇଲେ ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ ମିଳିବନି। ମିଳିବନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ମିଳିବନି? ନା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ମିଳେ ତାକୁ ଛେଚିକି ତା ରସ ମରି ଯାଇଥିବା ଦେବତାର ନାକରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏ ଔଷଧଟା ମିଳୁଛି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ। ଡାକିଲେ ଅସୁରବାନ କହିଲେ କିରେ ଚଣ୍ଡା ମଣିମା ତ ଆଜ୍ଞାଟା ଭାରି ଜୋରେ ସୁବିଧା ହବ। ମଣିମା ତୋ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସୁନୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଚଣ୍ଡା ଆମ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ଶୁଭୁନି। କାହିଁକି ଶୁଭିବ? କାହିଁକି ଶୁଭିବ? ଟଙ୍କା ନେଲା ଯେତେବେଳେ ନଉଛ ଠଣ ଠଣ ଗଣିକି ହଜାର ହଜାର ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋର 10 ଟଙ୍କା କମି ଯାଇଛି। କମିଛି ତ। ସେତେବେଳେ ତ ଜୋର ପାଟି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଭିଡୁକୁ ଯେ ହୋତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଭିଡୁକୁ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ଭଳି 3ଟା 5ଟା ସେଟିଂ ବହି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏମାନେ 4 ମାସରେ ଘୋଷିକି ସବୁ ଯାକ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯାହା କଲି ସେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ କେ ଜାଣି ପାଳି ପଡିବ ନା। ନା ଇଏ କେତେ ମନେ ରଖିଥିବେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଦରୁ ଗାଇବେ। ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ 1 ମାଧିଆ 32 ପର୍ବ। କଣ କରିବା? ଗଲା ବର୍ଷ ବ୍ରଜରାଜପୁର ପାଲା ଗାଇକି 14 ଦିନ ହେଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ବାଟ ପାଲା ଗାଇକି ଫେରୁଛୁ। ଘର 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋ ଗାଡି ଥିଲା ରିନୋଲ୍ଡ 7 ନାଲିଆ ଗାଡି। ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାଡେଇ ଦେଲା। ଗାଡିଟା ଘୁଷୁରି ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛେଚି ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛି। ମତେ ସେଇ ମା ଦୁର୍ଗା ସେଇ ନାରାୟଣ ବଞ୍ଚିଲେ। ରମେଶ ବୋଲି ଯୋଉ ପାଳିଆଟା ସଙ୍ଗୀତ ନାଚେ ସଡନ ଡେଥ୍ ମରିଗଲା ଗାଡି ଭିତରେ। ଆଉ ଯୋଉ ମଦରଟା ଆସୁଥିଲା ବେହେରା କଥା କହୁଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଯାବତ ରିକଭରି ହେଇନି। ସାର୍ ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋ ନାକଦଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ 3 ଜଣ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କଣ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି? ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ 2-4 ମାସ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଳଦ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ବଳଦ ଟିକେ ଛୁଟେଇକି ଯାଉଛି। ତା ଛୋଟା ଗୋଡକୁ ପିଟିବି ଭୁଲେଇ ଯିବନି। ଶେଷରେ ସେ ଶୋଇବ ମୁଁ କା ପିଚା ଧରିକି ଦେଖୁଥିବି। ତେଣୁ ଛୋଟା ବେଳକୁ କେମିତି ବୁହାଇବି ଚଲା ବେଳକୁ କେମିତି ବୁହାଇବି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା। ପାଟି କରୁ ବିଷୟକୁ ଯା ଇଆଡ ସିଆଡ କଥା ଉତ୍ସୁକତାର ନାହିଁ। ଯୋଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନେବି ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ଯେମିତି ଆର ଗାୟକକୁ ସାରିବାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସୁଜନ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଲା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାକୁ ତେଣୁ ଶକ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଗିରି ଶୁକ୍ର ରିପୁଏ ମିଳି ପାଡ଼ି ସାଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଗୁପତ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ
ଅମର ଔଷଧ ଗୁଡାକ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଅର୍କ ବୋଲେ ତରଳି ଗଲା। ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସମାଜ ଖବର କାଗଜ, ଯଦି ଆପଣ କିଏ ପଢିଥିବେ ଦେଖିବେ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଗଞ୍ଜେଇର ଆୟତନ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମାଫିଆ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବେଶୀ ଧରା ପଇଲେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଲିକ୍ୱିଡ ତିଆରି କରିବେ। ଆଜି ଖବର କାଗଜ ପଢିବେ ସମାଜ, ଲିକ୍ୱିଡ ତିଆରି କଲେ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ତରଳେଇଲେ କୁଆଡେ 40 ଲିଟର ଲିକ୍ୱିଡ ହେଉଛି, ତାର ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିକୁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ତରଳା ହେଇକି ଲିକ୍ୱିଡ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଅମର ଔଷଧ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇକି ଭିତରେ ରହିଲା। ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣକୁ ଭଜିଲେ। କେମିତି ଭଜିଲେ? ହରିଶ୍ରୀ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବଙ୍କର ସହମତିରେ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। କଣ କଲେ ବୁଢା? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଦେବତାସୁର। କଥା ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ଲଭାନି ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ବାହାରି ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ବାପର ଛୁଆ ମାଇଲେ ଦିଟା, ତେଣୁ ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଅସୁର ମାନେ ରହିଲେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହବ ଗୋଟେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ। ଖୁଆଟି ହେଲା ବାପା लो ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା ଖୁଆ। ଆଜା ଗୌରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଖୁଆଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଜୁ ବୋଲେ ଦୌଡ଼ିଟେ ଦରକାର ହବ। ଦୌଡ଼ିଟା ହେଲା କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ। ଆଜା ଦହି ହାଣ୍ଡିଟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରେ? ଗୌରୁଣୀ ଦୁଇ ଜାନୁ ବୋଲେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଚାପି ଦିଏ, ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ଖୁଆ ହେଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଦୌଡ଼ିଟା ହେଲା ଅନନ୍ତ ନାଗ। ଚାପେଣ୍ଟା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କଲା ଘଷିବା କାଳେ ମନ୍ଦର ବୁଡି ବୁଡି ଗଲା। ଦେବତା ଡାକିଲେ ରଖ ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା। ପଦ୍ମନାଭ ଭୋଲା ହେ ଓ
ତେଣୁ କଚ୍ଛପ ରୂପକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମନ୍ଦର ନଗ ପୃଷ୍ଠରେ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ କଲେ ଆରୋହଣ କଚ୍ଛପ ବୋଲେ କଇଛ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ଠେସ ବୋଲେ ଛୁଣି ଦେଲେ ନିଜର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖିଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଘର 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 ନାଦ କରି ଭିଜି ଚାଲିଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ପରା ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରଥମ ବାସବରେ ଘେନି ଗଲା ଆପଣା ସଦନ ବାସବ ଯେ ଘେନି ଗଲା ଆପଣା ସଦନ ঐরাবত হস্তি সঙ্গে অশ্বৌচৈশ্র নবনকু সঙ্গে নেই গোলা নেই গলা বাহে নেই গলা নন্দন বনকু সঙ্গে নেই গলা এ মদিরাকু ঘেনি গলে দেব ধন্বন্তরী দেবতা ভোগিলে জন্ম অষ্টম পশরী অসব পসরি আহে অসব পসরি অসব পসরি আহে অসব পসরি সজ্জন বর্গে କଣ ବାହାରିଲେ ଯୋଉ ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇ କହୁ ସେ ଘର ଚଟିଆ ଚଢେଇଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ମଦିରା ବୋଲି ବାହାରିଲା ମଦ 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 ପ୍ରକୃତରେ ମଦଟା ହଉଛି ମଦ ନହେଲେ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଯିଏ ନ ପିଇଛି ମଦ ତା ବଂଶଟା ଯାକ ଗଧ ଆପଣ କହିବେ ଭଲ ଗାଈକୁ ଡାକିଲୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଡାକିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଉ ନା ମଦ ହଁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦେବତା ବଳଠୁ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲେ ଅସୁର ବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଟିକେ ଟିକେ କାଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯୋଉ ମଦିରାକୁ ନେଲେ ସେଇ ମଦିରାକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ଦେବତା ମାନେ ପାନ କଲେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ ହେଲା ମାତ୍ର ସେ ମଦରେ ଥିଲା ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅସୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ସୋମଲତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲେ ରସ ତାର ନାଁଟା ହେଲା ସୋମରସ ଶତଷ୍ଟୋତ୍ତର ପରମାୟ ଜୀବିତାରସ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରସ୍ତୁ ହଉ ମଧନ ରହ ମଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାପା ସୋମରାସନା ନାହିଁ ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ରସଟା ବାହାରିଲା ପିଲେ ସୋମରସ ସେଥିରେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ନାହିଁ ନା ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ କଟି ଯାଇ ଆସିଲା ରାଜସିକ ଗୁଣ ରାଜସିକ ଗୁଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମ ଦେହରେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବନି ନା 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 ଆମ ଦେହରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ହବ ହଁ ଆଇଲା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇଏ ମୁନି ଋଷି ମାନେ
হ্যাঁ ভগবান কৃষ্ণ পুଅ ইত্যাদি ଆଜ୍ଞା କଦମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟି କଦମ୍ବ ଗଛର ସୁରା ପାନ କଲେ ସେ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ରସ ଥିଲା କାଦମ୍ବରୀ। କାଦମ୍ବରୀ ରସ ଯୋଉ ଯାଦବ ପିଲା ଗୁଡା ପିଇଲେ ଆଗେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଲାନି କି ରାଜା ଗୁଣ ରହିଲା କେବଳ ତାମସିକ ଗୁଣ। ହଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଯାଦବ ଛୁଆ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇକି ମଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ମୋ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଜୀବନ ମାଟି କହନ୍ତି କଣ ବାକାଡି ଲେମନ ଲେମନ ବାକାଡି ଲେମନ ଏଗୁଡାକ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏତେରେ ସାତ୍ବିକ ନାହିଁ ନା। ରାଜସିକ ନାହିଁ କି ତାମସିକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସରକାର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ଦେଇଛି ହଁ ଯା ଢିପି ବୋତଲ ବେକ ମୋଡ ଭଗା ବେଦି ହଁ ୟା ନାଁ ଦେଲେ ମଦ। ମଦ ମଦ ବୋଲେ ମୋହରେ ମରିବ ତୋରେ ଦରିଦ୍ର ହବ। ତାପରେ ବାହାରିଲା ବିଷ ପିଇଲେ ଯେ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲେ হয় ଗ୍ରୀବ। হেলে হয় জীব আয়ে হেলে হয় জীব হেলে হয় জীব আয়ে হেলে হয় জীব ଦ୍ୱାଦଶରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଯାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ। ତାକୁ ଘେନି ଗଲେ ଆଏ ତାକୁ ଘେନି ଗଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ତାକୁ ଘେନି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜା। ଆଜି ମାର ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ। ତେଣୁ ଅଧିବାସ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ମା ବିଷୟରେ ଗାଇବୁନି ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଗାଇବୁ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଧରି ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବାହାରିଲେ। ଅସୁର ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ହେଇ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଖଡଗ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅକ୍ଷମାଳା ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଶାନ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଉପାସନା କଲେ ମଣିଷ ଚାରିଭୁଜିଆ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକୁ ଜପମାଳା କହନ୍ତି ଅକ୍ଷର ସହିତ କଣ ସେଇଟା କହିବେ ସେଇଟା କଣ କହିବେ? ଅକ୍ଷମାଳା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଭାତକୁ ଯଦି ଅନ୍ନ କହିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅନ୍ନ ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କହିବି ଭାତ, ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କହୁନ। ଏଇଟା କଣ କଥା? ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହଁ ପୁଅ ହୋତା ପୁଅ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳ କିଙ୍କର ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମା ଅକ୍ଷମାଳା କାହିଁକି ରଖିଛି ନା ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରୁ ଖାଲି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ଝରୁଛି ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଝରୁଛି। ଅର୍ଥ ଧନର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାର ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବେଶକୁ ଯିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ତାକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅବତାର ନେଲା ରାଜା ବରୁଣ କହିବେ ଜଗତରେ ମତେ ନିନ୍ଦା ହେବ ନାରାୟଣ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର କରିଦେବି କଣ ସ୍ୱୟଂବର କରିବି କଲା 21 ତାଳ ଉପରେ ବୁଲଇ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୃଗ ରହିଛି ସତ୍ୱର ଯେ ପିନ୍ଧିବ ସରଜେ ଦେହୁ ପିନ୍ଧିବ ସରରେ ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ ଉପରକୁ ଅନେଇବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୃଗଟା ଯେ ମୃଗର ବୁଲୁଥିବା ଚକ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମୃଗର ଡାହାଣ ଆଖିଟାରେ ସର ବଜେଇ ଦବ ସେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ବାଣାସୁର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ ବୀରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବାଣ ବିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁର ଦିଟା ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁରାସୁର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦାରୁଣ जो जय विजय दी भाई को लक्ष्मी की बाट छाड़िले दी भाई लक्ष्मी अभिशाप देलेनी 7 वर्ष परिजंते असुर होइब तुरीते असुर होइब तुरीते असुर होइब तुरीते 100 वर्ष पर्यंत असुर जन्म हेले ना जो दिन बापा निज जन्म कला झील को हरिला असमर्थ है असंजत तू गोटे पुराण लिखु तू पुराण मु गांती पुराण जहा हला आपण कहिबे बापा कोठे झियो को अपहरण करथिला मरिबनी सीधा कान उठिला दिन सुनिनी अरे एही माटी रो पुओ बापार कोन नथिला जेजे बापार कोन नथिला राजकोणर चाकचक्य जीवन शैली को पदाघात करी निकटस्थ रघुनाथ ओडगां करदेला निजर तपस्यार कहिदेला राम तारक मंत्र पर सादे मंत्र पर सादे आहा मोहर कवि पणरुदे आहा मोहर कवि पणरुदे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बही सुभद्रा परिणय कहला सुर देख बापा कोठे ता झियो को बलात्कार करिछि ये सुर सभारे उर्वशी हरे धाता जहु पंच सर प्रहारी जहु पंच सर प्रहारी
हे अनुजा चरण अनुजा तोटे हरे हरि भानु सामे जोर दारे सामे शेरुष्य शृंगकु बिहरी शृंगकु बिहारी सुसाधु विधु तबु न डरी साधु बिंदु मोर गुरु नारी हरि सामे चोरता सामे बापा हेला ना नहीं सुर सभारे बसी हरे धाता पूर्वश्री बापा के ना ब्रह्मा ब्रह्मा सुर सभा भितर निज झील रूपसी की बलात्कार कला अरे ब्रह्मा जदि निज झील को अपहरण कला दीटा पुओ जन्म हेले ये बोपालो जनक ना मूर जनक ना दारुण तांकु निपात करिवा पाई तांकु शेष करिवा पाई तांकु विनाश करिवा पाई जननी मोर धरिला महालक्ष्मी बेश जननी मोर धरिला महालक्ष्मी बेश जहां जे विवाह हेले प्रभु प्रभु पित वास आए प्रभु पित वास लक्ष्मी को पाइन मूर दारुण बधिले हे बड़ देउल पछे हिले लक्ष्मी जे रही लक्ष्मी आगे स्वामीर बेडरूम को किए जीव स्त्री जीव ना हाँ अच्छा बड़ देउल भितर जगन्नाथ पाखे लक्ष्मी अछंती आगे ना अछंती की आगे नहीं अछंती लक्ष्मी को मंदिर बाहर बाहर अछंती तो आत्मार परिश्रम बहुत अछि ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହନ୍ତି ओ लक्ष्मी एक रे धन लक्ष्मी लक्ष्मी केते जण हाँ सीटा जानिया कथा लक्ष्मी को पूजा न करले विवाह असंभव हाँ नारायण यदि लक्ष्मी की बाहर तांको बाहागर को लक्ष्मी डका दो बाटो कोन एडे सुस्ता धन लक्ष्मी गृह लक्ष्मी कुल लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी लक्ष्मी या कोनती गोप लक्ष्मी गोप लक्ष्मी भान से लक्ष्मी हाँ तेणु आम्ही আজি जो लक्ष्मी पूजा आगे आगे माँ दुर्गांक बसरे अष्टमी रात्रे हाँ जो लक्ष्मी डाकिचे से लक्ष्मी को लक्ष्मी କଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ना हेले स्वतंत्र महालक्ष्मी हे हौ 10टा बाजिगणी भंगा शरीर मोर मते भगवान बाबू कहले सर 2 घंटा गाइबे 9टा रे भांगी देला मोर आपत्ति नहीं बोल नाही केतरे जा बियो 3.5 घंटा मंच ऊपर मु आपन को मंच को रक्षा करी जदि आरो गाय को आसु था जते कष्ट होछि मने गडी की नेछनी कागे ता अन्न कागे मुड़ी ଆଉ କଣ सफा सफा बापा लो मना कर देले मु आज जीविनी काली जी तेनु एहिटारु होता पुओ मागिला विदाय कल्याण करिवे सर्वे प्रभु नंद प्रभु सागरे सर्वे बोल हरि हरि भौणी लो जणे दियो हुल भोले
মেম্বর নকুল দক্ষিণাটা ভালো দক্ষিণা টান হে বাবু দক্ষিণা টান বিজু শেষ